Welcome everybody. This is Bipul Devnath, Assistant Teacher English, Hobbyganj Govt High School. And dear students, today I am with you with the class of English first paper of 9-10. Let's start. Look at the pictures. Grandfather built this house. My father inherited it later. Now I am living here. So it's my heritage. I own it from my father and I will pass it to my future generation. And it is called heritage. The Statue of Liberty. And you know, this is a World Heritage. Yes. So, can you say what is our today's topic? But what is this? Shat Gambuz Mosque, a World Heritage Site. Yes. So, students, can you tell me what is our today's topic? Yes. Unit 8, Lesson 1, Shat Gambuz Mosque, a World Heritage. Learning outcomes. After we have studied this lesson, we will be able to ask and answer questions, understand through silent reading, and describe a place. Look at the picture and work in pair. Talk about the picture and ask and answer the following questions with your partner. Okay. What is this building? This building is of a mosque. Do you have a building like this in your town or village? You have to think about the question and you will find the answer. What do we call it? We call it mosque. What is it for? It's for praying. Okay. So let us introduce with some new words or keywords. Before going through the text, we will know the meaning of some words, and these meanings will help us to understand the topic. Yes, unique. Unique means আমরা বাংলা যদি বলি অনুপম, exclusive, exceptional, distinctive. Okay, we can make a sentence with that. Shat Gambuz Mosque is a unique World Heritage. Yes, outskirts meaning borders, outer edge, or and barns. Outskirts means শহরতলি যাকে আমরা বলে থাকি বাংলায়. তো কুড়িল is the outskirt of Dhaka city. Mangrove. Mangrove means coastal tree or tree grows on river bank. আমরা জানি লোনা পানির বনাঞ্চলকে ম্যানগ্রোভ বলে থাকে, and we know Sundarban is one of the biggest mangrove forests. Yes. And infrastructure. Infrastructure means অবকাঠামো, in English frame, setup, structure or substructure, like this. আমরা যদি একটা বাক্যে প্রয়োগ করি, the infrastructure of this house is very strong. Yes. Baked brick, আমরা বাংলায় বলি পোড়া ইট, hard or burned strong. Yeah. Shat Gambuz Mosque was built with baked brick. Reservoirs, আমরা বলে থাকি জলাশয় বাংলায় tanks, pool, lake or pond. Khan Jahan Ali made many reservoirs for people. Slender stone column, slim handsome trim, that means khara স্তম্ভ আমরা বলে থাকি. The building is made with slender stone columns. খাড়া স্তম্ভকে বলা হয় slender stone column. Okay. And arches বাংলা যদি বলি আমরা খিলান. এই যে ইউ আকৃতির বা ভি আকৃতির বিষয়টা, সেটা হচ্ছে খিলান. যে বলে কার্ভ অর সেমি সার্কেল, মানে অর্ধবৃত্তাকার এইরকম পজিশনকে আমরা বলে থাকি খিলান বা আর্ক. So there are 11 arched doors in Shat Gambuz Mosque. Hollow, empty space inside. Hollow means ভিতরে ফাঁপা. এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরটা ফাঁপা. The interior part of every
tomb is a big hollow. ওকে, এই যে ভিতরটা ফাঁপা, প্রত্যেকটা গম্বুজের ভিতরের দিকটা ফাঁপা, hollow means ফাঁপা। তো এইজেল মিন্স নেরো ওয়ে, মানে সরু পথ। হ্যাঁ, দেয়ার আর ডিফারেন্ট এইজেলস ইন দিস মার্কেট। Remarkable meaning extraordinary, amazing or notable. The scenery is really remarkable. So why is Bagherhat famous for? It is famous for Shat Gambuz Mosque. Here we can identify Bagherhat in red circle. Yeah, it is in the southern part of Bangladesh and near Bay of Bengal. Smaller domes in four corners. হ্যাঁ, আমরা জানি ষাট গম্বুজ মস্কের চার কোণায় চারটি ছোট গম্বুজ রয়েছে চার কোণায়, এবং 77 লো হাইট ডোমস, এবং ছাদের উপরে রয়েছে 77টি গম্বুজ। ইয়েস, এবং এর মাঝে রয়েছে 11 আর্ক ডোরওয়েজ অন ইস্ট, যে পূর্ব দিকে রয়েছে 11টি খিলান বিশিষ্ট দরজা, প্রবেশ পথ রয়েছে পূর্ব দিকে, এবং উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে, হ্যাঁ পূর্ব দিকে রয়েছে ওকে সাউথ অফ দ্য মস্ক। হ্যাঁ, সাউথ অ্যান্ড নর্থ রয়েছে 7 করে, 7 আর্ক ডোরস ইন বোথ সাউথ অ্যান্ড নর্থ। ইয়া, অ্যান্ড ইস্ট অফ দ্য মস্ক দেয়ার আর 11 আর্ক ডোরওয়েজ। হ্যাঁ, এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে 7টি করে আর্ক ডোরওয়েজ রয়েছে, আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, অ্যান্ড ইনসাইড দ্য মস্ক, আমরা যদি মস্কের ভিতরের দিকটা দেখি তাহলে এরকম একটা ভিউ আমরা দেখব, যে অনেকগুলো কলাম স্তম্ভ রয়েছে, পিলার রয়েছে, এবং পিলারগুলো থেকে উপরের দিকে, এই পিলারগুলো থেকেই উপরের গম্বুজ আকৃতিটি গঠিত হয়েছে। ইয়া, the interior western wall of the mosque is beautifully decorated with terracotta. আমরা জানি টেরাকোটা হচ্ছে পোড়ামাটির ফলকের কাজকে টেরাকোটা বলে থাকে, এবং এই ষাট গম্বুজ মস্কের ভিতরে পশ্চিম দিকের দেয়ালে এরকম পোড়ামাটির কাজ আমরা দেখতে পাই, টেরাকোটা কাজ দেখতে পাই। So now dear students, let's read the topic. Heritage is what we inherit from the past, live with them in the present and then pass on to our children or future generation. So heritage হচ্ছে আমরা যা অতীত থেকে যা পাই, যেটা নিয়ে বাঁচি এবং বর্তমানে থাকি, এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাছে যেগুলো রেখে যাই সেগুলোই হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য। Our unique source of life and inspiration is our cultural and natural heritage. এখন আমাদের যে সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো রয়েছে, এগুলা আমাদের জীবনের এবং অনুপ্রেরণার এক অনুপম উৎস। When we speak of world heritage, it indicates places and sites that we got from the past and pass on to the future generation of the entire world. যখন আমরা বিশ্ব ঐতিহ্যের কথা বলি, এই বিশ্ব ঐতিহ্য সেই সকল স্থান বা দৃশ্যকে নির্দেশ করে যেগুলো আমরা অতীত থেকে পেয়েছিলাম, এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাব, পুরো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাব, সেগুলো হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহ্য। সো দ্য ষাট গম্বুজ মস্ক ইন বাগেরহাট ইজ সাচ এ হেরিটেজ। তো বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এরকম একটা ঐতিহ্য। ইট বিকেম এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1985। হ্যাঁ, 1985 সালে এটা একটা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষিত একটা স্থান। Originally, the historic mosque city was known as খলিফাতাবাদ। ওকে, তো মূলত এই যে ঐতিহাসিক মসজিদের শহরটি খলিফাতাবাদ নামে পরিচিত। ইট ইজ সিচুয়েটেড এট দ্য আউটস্কার্টস অফ বাগেরহাট টাউন, নট ভেরি ফার ফ্রম দ্য ডেন্স ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অফ সুন্দরবন। ওকে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অফ দ্য সুন্দরবন। তো এই যে এই বাগেরহাটের এই মসজিদটা, এই খলিফাতাবাদ মস্ক সিটিটা বাগেরহাট টাউন থেকে খুব বেশি দূরে নয়, বাগেরহাট শহরের জাস্ট শহরতলিতে অবস্থিত, এবং সুন্দরবন, লোনাপানির বন সুন্দরবন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। খলিফাতাবাদ ওয়াজ এ মুসলিম কলোনি। তখন খলিফাতাবাদ ছিল একটা মুসলিম সাম্রাজ্য।
It was founded by the Turkish general, a saint warrior Ulugh Khan Jahan in the 15th century. তো এই যে খলিফাতাবাদ কলোনিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একজন তুর্কি সেনাপতি এবং দরবেশ যোদ্ধা উলুগ খান জাহান আলী কর্তৃক 15 শতকে। The infrastructure of the city reveals significant technical skills in many mosques as well as early Islamic monuments. তো এই যে এই শহরটার অবকাঠামোটা প্রকাশ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত দক্ষতা অনেক মসজিদেই দেখা যায় এবং একই সাথে অনেক ইসলামিক স্মৃতিচিহ্নেরও প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। Baked bricks are used for the construction of the buildings. এই যে বিল্ডিংগুলো মেরামতের জন্য তৈরির জন্য যে পুরা ইট ব্যবহার করা হয়েছে। The planning of the city is distinctly dominated by Islamic architecture and the decorations are a combination of Mughal and Turkish আর্কিটেকচার। ওকে, তো আমরা দেখতে পাই এই যে শহরটার যে পরিকল্পনা এটা মূলত বিশেষ করে এটা প্রাধান্য পেয়েছে ইসলামিক স্থাপত্য এবং মুঘল ও তুর্কি স্থাপত্যের একটা সমন্বয় আমরা দেখতে পাই এই মসজিদগুলোর মাঝে। So Khan Jahan Ali built a network of roads, bridges, public buildings and reservoirs to make the city habitable. তো এই শহরটাকে বাসযোগ্য করার জন্য খান জাহান আলী অনেক রাস্তা, ব্রিজ, তারপরে পাবলিক বিল্ডিং এবং অনেক জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন এই শহরটাকে বসবাসযোগ্য করার জন্য। দেয়ার আর অ্যাবাউট 360 mosques ইন দ্য সিটি। এই শহরে 360টিরও বেশি মসজিদ রয়েছে। অ্যামং দেম দ্য মোস্ট রিমার্কেবল ইজ দ্য মাল্টি-ডোম 60 গম্বুজ মস্ক। তো এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট 7 গম্বুজ মস্ক। দ্য মস্ক ইজ ইউনিক ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট হ্যাজ 60 পিলার্স দ্যাট সাপোর্ট দ্য রুফ। এই মসজিদের একটি অনুপম দিক হচ্ছে যে এতে রয়েছে 60টি পিলার এবং যেটা ছাদটাকে সাপোর্ট করে রয়েছে উইথ 77 লো হাইট ডোম। এই ছাদের উপর রয়েছে 77টি অনুচ্চ গম্বুজ। দ্য 4 টাওয়ার্স অ্যাট 4 কর্নার্স হ্যাভ স্মলার ডোমস অন দ্য রুফ অ্যাজ ওয়েল। তো এই যে ছাদের উপরে 4 কর্নারে 4টি টাওয়ারের উপর 4টি ছোট গম্বুজও রয়েছে। The vast prayer hall has 11 arched doorways on the east and 7 each on the north and south for light and ventilation. এখন এই মসজিদ এই যে বিশাল প্রার্থনা কক্ষটির পূর্ব দিকে 11টি খিলান বিশিষ্ট দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে 7টি করে খিলান বিশিষ্ট দরজা রয়েছে এটার আলো বাতাস চলাচলের জন্য। It has 7 aisles. এটা রয়েছে 7টি সরু রাস্তা রানিং অ্যালং দ্য লেংথ অফ দ্য মস্ক, মসজিদের দৈর্ঘ্য বরাবর, অ্যান্ড 11 ডিপ কার্ভ বিটুইন দ্য স্ল্যান্ডার স্টোন কলামস, এবং ভিতরে যে স্তম্ভগুলো রয়েছে সেই স্তম্ভগুলোর পাশ বরাবর 11টি পথ রয়েছে। দিস কলামস সাপোর্ট দ্য কার্ভিং আর্কস ক্রিয়েটেড বাই দ্য ডোমস। এই যে ডোম কর্তৃক ডোমগুলো তৈরির জন্য যে উপর দিকে যে ফাঁপা জায়গাটা সৃষ্টি হয়েছে কার্ভিং বাঁকা আকৃতির, সেই বাঁকা আকৃতির সাপোর্ট করছে এই যে কলামগুলা। দিস কলাম সাপোর্ট দ্য কার্ভিং আর্কস ক্রিয়েটেড বাই দ্য ডোমস। দ্য থিকনেস অফ দ্য আর্চেস ইজ 6 feet and have slightly narrowing hollow and round wall. এখন এই যে আর্কগুলা খিলানগুলার পুরুত্ব 6 ফুট এবং এটা মানে ধীরে ধীরে স্লাইটলি নেরোইং হলো এবং ধীরে ধীরে এটা সরু হয়ে উপরে ফাঁপা এবং গোলাকার আকৃতি ধারণ করেছে। দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়াল ইন দ্য ইন্টেরিয়র হ্যাজ 11 মেহরাবস নিক ইন দ্য মস্ক পয়েন্টিং টুয়ার্ডস মক্কা। তো এখন ভিতরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে 11টি মেহরাব রয়েছে যেটা মক্কার দিকে পয়েন্ট করা। These mehrabs are decorated with stonework and terracotta. এই যে মেহরাবগুলা রয়েছে এই মেহরাবগুলা পাথরের কাজ এবং টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকের কাজ দ্বারা সজ্জিত। The floor of the mosque is made of brick, এবং এই মস্কের ফ্লোরটা ইটের তৈরি। Besides being used as a prayer hall, প্রার্থনা
কক্ষ হিসেবে ব্যবহার হওয়ার পাশাপাশি খান জাহান ইউজ দ্য মস্ক অ্যাজ হিজ কোর্ট অলসো। এই মসজিদটিকে খান জাহান আলী তার দরবার বা বিচারালয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। টুডে it is one of the greatest tourist attractions and one of the best architectural beauties of Bangladesh. বর্তমানে এটি বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ পর্যটন আকর্ষণ এবং বেস্ট স্থাপত্য নিদর্শনও বলা যায় বাংলাদেশের। So dear students, I hope you have understood the topic, and I think you will be able to answer questions regarding this topic, Shat Gambuz Mosque. And thank you everybody, and remain safe, stay home and remain safe. Thank you everybody, and thank you so much. Okay, keep in touch.